Ақ болсы қадымың әр басқан, қолыңғы қонар құт бәрекет. Адамлар нұрғындыр адашқан, адашмаған пәкәтла әқиқат. Бізде студия басшылығы деке, программада пәкәтла әқиқатны етіш шәрт. Біз программымызды башлаймыз. Сіләбләмен Мұрат Айсаров. Assalamu alaikum, ekran aldı otağan barcha aziz tomoshabinlar. Bizde studiya boshchiligidagi Parvoz Uyg'ur ijrochilar birlashmasining Artur Production Prodüserlik markazining qo'llab-quvvatlashi bilan Haqiqat programmasiga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men Murat Aysarov. Bugungi bizning programmaning mehmoni pediatriya va bolalar xirurgiyasi markazining xirurgiya bo'limining boshqaruvchisi, meditsina fanlarining doktori, professor, Yevropa Tabiiy Fanlar Akademiyasining akademigi, AQSh Cincinnati Children's Clinic'sining faxriy professori Axbarov Nurlan Nurkenovich. Assalomu alaykum aka. Bizning studiyamizga xush kelibsiz. Kelgan qadimingizga ko'pdan-ko'p rahmatimizni aytamiz. Chunki hozir meditsina yo'lida ishlayotgan akalarımızın, hədlərimizdən bunu qiyin, qıstaq zamanlarda köpüncüsünün vaxtı yox. Biroq şu sizin qiymatli vaxtınızdan bizga arıb mushundaq söhbətimiz kelganingizga yana bir qatim minnatdorligimizni bildiramiz. Nurlan aka, endi mushu ekran aldida o'tirgan aziz tomoshabinlar bilan salomlashib, o'zingizni biroz tanishtirib, qayerda tug'ilganingizni, qaysi maktabni tugatganingizni aytib bergan bo'lsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Endi bu so'zda kelganda her narsada bu qayerdan chiqqan, bu har bir so'roq har qachon bo'ldi. Shuning uchun men o'zim Uyg'ur rayoni Katman yezdi tug'ilgan. 1959 yili. Shu yili shu vaqtda men Katmandagi bizning o'rta maktabimiz bor. Katman o'rta maktabida. Shuni birinchi boshlanishi biz o'ris tilida o'qigan, undan keyin Uyg'urcha bilan Uyg'urcha maktabni tugatdik. Shu 76-yili maktabni tugatib, men shu meditsina institutiga topshirishga yo'l oldik da shuni. Shu topshirib mana 6 yıl o'qib, meditsina institutini tugatib, undan keyin ishni boshladik. Men o'zim meditsinada bizda 4 fakultet bor shu vaqtlarda. Shundan keyin pediatricheskiy fakultet, bolalar pediatriya fakulteti. Shu fakultetni biz 6 yil men tugatib, undan keyin men уже 4-kursda уже biladim, что men qaysi sahada ishlashimga durust bo'ldi deb. Şu vaqtda men выбирал детский хирургию, bolalar xirurgiyasini. Shu bolalar xirurgiyasini nimqanda u yerda bizda 300 studentdan ki faqat 12 odamlar o'tish kerak. Konkurs eng jiq konkurs bizning bolalar 300 odamdan ichida 12 odam. Onun uchun har narsada уже 4-kursdan men кружокlar chiqartmashib, постоянно больницадан chiqmadim. Потому что her narsada ko'p ish qilgan keyin уже muallimlar ko'rdi, professorlar ko'rdi, ko'rgandan keyin erta kunda shu ko'zga tushganda shundan keyin mumkinchilik bo'lsa shu xirurgiya o'tsam deb o'yim shunday. Потому что men o'zim biz institutga tushgandima birinchi kursdan men уже 2 yil sanitar bo'lib ishladim. Sanitar birmunchalarda o'ylaydi, medis tushgandan keyin u oppoq xalatlar men yurdi, toza bir doktor yo'q. Shuni bilish uchun eng asosiy to'yinda boshlanish kerak deb o'yladim. Shu men shu institutga tushgandan 2 yil men sanitar bo'lib ishladim. Vaqtlarda shu har bir sanitar bilan birga pollar yurdik, tualetlarning hammasini tozaladik. Shu vaqtlarda diplomning bolalar ko'p tushadi. Shu diplomning bolalarda men yosh bo'lgandan keyin shu hech kim shu bolalar qarashga ancha ko'z qarash yo'q deb, men shu dejurstga kelganda men shu bolalarni beradi, shu bolalar qarsin deb. Shu bolalarni men o'zim cho'mildirib, juyib, pakkazlab, hammasini qo'lsan to'ydirib xiltatdim.
Şu вакыт мына шуны ишлар башладык. Ондан кейін 2 жылдан кейін мен уже как медбрат ретінде уже үргенішке шаққа 2 жыл медбрат пішілдім. Уақытларда қандақ укол сееш керек, қандақ таблет беріш керек, қандақ система қойыш керек, қандақ клизма қылыш керек, әмін нәрсені шу уже студент вақытында уже білдік. Ондан кейін мана уже 6-шы курсны түгәткәндән кейін 5-ші курс түгәткәндән кейін вот 6-шы курста уже шу детский хирургияга һәммәмез конкурска участок кылып, шу конкурста еңіп, мен шу 12 адамның ішінде детский хирургияга келдік. Қолым қылды. Шундан кейін башлап, мана шу вакыттан башлап, шу балалар хирургия белән мана уже 39 жыл болды. Hazırkı iş ornunuz kaydı? Азыркы эшләп аткан менің это научный центр педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения Республики Казахстан дейді. Это самый центр бала педиатрия и бала хирургиясының. Ну, бұл келісінің алдыда мен институт түгәткәндә башланган ішім это областная Алматинская областная детская клиническая больница деген. Вот шу жерде мен ішіне башылдым. Ең көп үгенген, көп ішіне башқан шу больницаны башлаган мен. Шу вакытларда башлаган вакытта мен әткен уже көтүрүшкө, ишимди көтүрүлүшкө жол көрүндү. Потому что мен уже 90-чы жылы 2 жылдык клинический ординатураны түгәттем. Клинический ординатураны түгәткәндән кейін 32 ишимдә мені уже мушу балалар областной больницада балалар хирургия бөлмесінен ки башлык кылып кылды, сайланды. Да. Шуның ишлегәндән кейін уже 1 жылдан кейін мушу Алматы область бойынша балалар хирургиясынан ки главный детский хирург пішілдім. Уже 33 жашта. Вот мен ошол вакытта активно көп ишлеген, потому что һәм яда мен взрослый хирургия, гинекология һәм якка катнашаттым. Кетсе, чтобы свободно уйхлап, вакыт булмады. Вакытларда все-таки biz езді чыккан, көпсіміз ездінің бірері яхшы, оның тәрбие башкача. Езді көпсі бірінші ішқа көпсі үгенген. Ишкенчиден тәрбие езденке башка. Тәрбиеде атаны тәрбие берген бір yol. Ишкенчиден езнің әрме адамдары шу баланы тәрбиеледі. Мен Сізні езімі атаныңыз мı тәрбиелеген? Дұрыс айтасыз. Шуның үшін азыркы көп бала ез толып, ез өсіп жатқан бала бақытлы бала деп есептеймін. Потому что бақытлы ең асасы ішініңке, оқушыныңке башынышы тәрбие. Яхшы тәрбие алдыған болса, білімне 30 жаштым алған болды. Вот шунақтап итқип деген сөз болған. Yani bir Nurlan aka sizge sual baya ayttыңыз 8-ci sınıfgacha rus mektabini tugattыңыз. 8-ci sınıfdan ta uchumkar bolguncha 11-ci sınıfgacha deymi? 10-ci sınıf 2 yıl Uyghur tilllik mektabda o'qibsiz. Keyin o'qish tushganda sizga qiyin bo'ldimi? Ya o deganimiz qancha qilmagandimi adam bolsa, если o'qiyman desa hech qanday nima bo'lmaydi. Yolun tosmaydı. Конечно, мүмкіншілік болса, ана тілі білен түгеткен яқшы. Бірақ уақлада, например, бізді езда, рус мектебі деп ешқатты, уақлада әр нәрсіде көп орыс білімсем, ешқақы барамайды. Совет вақтыда. Шолың үшін біздің езда, даже рус мектебі бады, бірақ мектепте мұғалімлер етішмәді орыс немесіге. Орыс тілді бердіған. Шының үшін мектептің ішінде орыс сөзләп, мектеп шыққан кәміміз ұйғыр сөзләттік. Шының үшін 8 кіші болғанды кен 9-ны біз 10-шы сыныпны ұйғыр түгеттік. Үкінмейсіз? Яқ, ешқандақ. Ешқандай үкінмейсіз болмайды, бірақ қанша қымығанда ма, мен, например, 1-ші сыныптан 10-шы сыныпқа полностью ұйғыр түгетсем яқшы болады деп ойлаймын. Қанша қымығанда ана тіл деген ана тіл. Вот, оны епқан баған дұрыс. Бірақ бір мұншыл дейді азыр, ұйғыршы түгітіміз, біздің әміміз, yolumuz епік, ештінде. Ол вообще хата. Ондақ сөзінде ешқашан демеш керек. Адам болса, қандай тілді болса ма, бірінші түр адамдар ана тілді білән түгетсе, если оқимай десе, ол англисшім оқиды, һәм нәрсін оқиды. Мен бір сөз деп қояй. Бір аэродром сейлеш үшін, бірінші үзаңның аэродромын сейлеш керек.
Қазақстан болса, Өзбекстан болсын. Шу аэродромны яхшы селіп, яхшы дұрыстап ішлеп алса, үйен әті Англиядан ма самолет келіп түседі, Япониядан келді, башқа елден әмиядан үшіп келді. Дұрыс ма? Мен үшін дейме. Если ана тілін яхшы біліп нұқылдыған болса, әті күнде английші ма, японшы ма, әмісін білішкі болды. Шуның үшін әр нәрседе білімні іздеп, жолын іздеп маған болса, ең асасы бірінші тәрбие, ikkinchi tirishchan. Elbette dürüst deysiz Nurlan aka. Mana hürmetlik yaş ata-analar farzandlarini ana tillik mekteplerge qo'ymay basanglar bo'ldi. Chunki bizning elimiz Qozog'istonda barcha millatlarga ko'pligan keng sharoit yaratilgan. Shunashqa ana tillik mekteplerimizga balalarimizni basanglar bo'ldi. Endiki savolimiz ballık paytingizdan başlap şu armanınız battı mı doktor boluş ve onun kim sebepkar boldu aka? Hem de bundan oylasak biz yezde üstük. Yezde üstkende ben düşünügüm az diye rast içi gerek onun. İşte bu vraç boluş gerek, başka spesialist boluş gerek dep. Şu vaxtlarda ben hiç kaçan oylamagan. Bırak 8'ini tüketkendeken dadımız rahmetlik şu medisinaga sen barsa. Ben bala semiyada en çok mendim. Şu vaxtda bizde urftuqumuz var diye Rahmatullah Yakup degen химия пәнләренең кандидаты намзаты. Вот, şu adam öz medisина институтта сабак берәде, şu yerdə bir кафедрның башлыгы ди. Şu вакытларда. Алматыда, Алматы мединституты. Şu adam белән алакатым кылган әмдә безнең урфтуқым булган кен о yol көспәде безгә. Әмдә беренче şu медицинаның килешүнең иң yolны ярдәм кылган, yolны эшпәгән, ашак басын дип yol көспәгән, әше безнең туқымыз Rahmatullah Yakupcan деген adam var akımız. Вот, şu adamın kandıkken bizden dadımız o medisina barsa. Üç vakit degen ki уже 9. sınıfta başlap уже tayyorlik koyduk medisinaga. Даже medisina tushgan vaqtida meni birdim qaysi nimda ishlash kerak, qanday yo'lda berish kerak, unda hech qanaqa yo'q deb. Самое главное o'qish tushish kerak. Shu o'qish tushgandan keyin shu o'qishni o'qish kerak. Endi bir savol Nurlan aka, shu meditsina o'qish o'rniga kasbiga tushganda bir qiynalgan paytlaringiz bo'lib, shu o'qishni tashlab qaytadan Maliga ketib, yo bo'lmasa u meditsina o'qishini boshqa bir o'qishga yo'tkilish o'yingiz bo'lganmi? Biz shu yili Sovet vaqtida чтобы institut quchish degan har bir bolaninki yezda armon edi. Birinchi atamning armoni. Вот, shu vaqtlarda bizning men bilib tugatgan bolalarning ichida ko'psi o'qishlar tushdi. Men ular yaxshi o'qigan bolalar bor edi. Biroq ular o'z yo'li bilan boshqa yo'llarni topdi, biroq yaxshi o'qigan bolalar ko'p edi. Biroq shu vaqtlarda o'qish tushilib, o'qishdan o'qamay yeziq berish degan eng uyat ishdi. Eng uyat ish. Shuning uchun men shu vaqtda ota-onalar uchunmi o'quvchilar uchun? Meniki o'yim qanday deydi? Men institutga tushdim. Qanday o'qimayman, qanday o'zim bilan men yeziq bormi? Birinchidan otamning tashlab etsam. Tashlab etib, dursa o'qamasa, o'sha ayt kuni so'z bo'ldi. Otamni hech qachon yaga qaratmay deb men birinchi kursdan boshlab yaxshi o'qigan. Tirishib o'qidik. Birinchi vaqtlarda qishdan qiyin bo'ldi. Ondan keyin har narsada adam bolasi qiyinchilik kunda ishlayversa, o qiyinchilik degan привычный bo'lib ketadi. Har bir o'rgangan ish keyin yenilik bo'lib ketadi. Вот shu nima bilan meni yo'lim shunday boshlandi. Shuning uchun tirishgan uchun men shu xirurgiya nimasida qoldim gruppasida. Nurlan aka shu fanlar doktori bo'ldingiz, meditsina fanlarining doktori, professor bo'ldingiz. Shu utuqlarga qanday yetdingiz aka? Endi rostini aytsaq, men уже shu Алматы областной больницасida ishlagan vaqtida уже men bölümning boshlig'i bo'ldim. 33 yoshda уже главный детский хирург Алматинской области bo'lib ishladim. Ishim нормально. Men shuncha uni yaratdi, уже ishim boshlandi. Hamma narsa уже ishlagan operatsiyalarim hammasi yo'lga menmatati utildi. Hammasi yo'l shu vaqtlarda
меніңки вот научный руководитель ба академик Ормантаев деген. Азыр бұл ең асасы педиатрия бойынша, балалар хирургия бойынша, Қазақстан бойынша ең жоғары бағада болған біздің академик Ормантаев деген адам ба. Шу меніңки непосредственно учитель, мой ұстазым да. Вот Ормантаев шу вақта институт педиатрияда вақта хирургия бөлімі жоқ dey. Шу мен шу областной ішлеп атқан вақытта мені өзге шақырды. Вот давай мы шу хирургия бөлімін ашайлы деп. Шу вақта 94 жылы мен шу институтқа келіп, вот 3 айдан кейін шу балалар хирургиясыны бөлімін аштық. Шуны ечіп, вот шуяда мен 3 ай үзем яңғыз ішілдім. Үзем заведующий, үзем врач, үзем операцияға вақлада медсестралар білен білі операциялан қыжудым. Онан кейін аста-аста балаларын, яшыларына жадық. Студентлар, әмісіне түкәрткен балаларыны. Вот шундан мұны институт келгеннен кейін, это научный центр. О научный центрда көбісі ілмей ішлер білен нім қылды. Шундан кейін әр нәрседе мен всегда у меня мечта была, чтобы кандидат наук болсам деп. Потому что біз Кәтмәнде мәктәпте оқу вақытларда әр әткен шәйшіміз ғой. Жоқта дадымыз рәмәтлік көп сөзілмейді адам дей. Ол әр қачан дәтте. Вот біздің езді көплеген әдемлер шықты. Мана нем деген әдемлер. Мана Талипов Тұлықчан, доктор наук. Абдулаимов Мәхәмәтшан, доктор наук. Мубареков, доктор наук. Мансуров Камалжан, мана профессор. Нем деген әмісі езді оқып, аштақ дәрежелер кеткен. Нем деген әр нәрсе чай ішкен аштақ ететті. Шу құлақтың аса кірген екен, бір кәтінің шыққытым қалды. Шу қалған нәрсе, мен исімді всегда исімді де. Мүмкіншілік болса, мен кандидатский диссертация қорғаш керек деп. Шу институт келгенде сразу мен тема утверждать қылып, 3 жылдан кейін уже кандидатский диссертация қорғадым. А потом ондан кейін бір жылдан кейін кандидатский диссертация қорғаннан кейін дадымыз қайтыш болды. Шу қайтыш болғаннан кейін мен ойладым. Дадымыз рәмәтлік шүншілік етіп кеткен. Шу кандидат болды. Мен уже все доктор болышым керек деп. Шу вақытта сразу докторский теманы алып, шунан уже 46 yaşımda уже докторский диссертацияны қорғадым. Оқыладым әнде балалар хирургияда докторлар шу Қазақстан бойынша мында санақ қалды. Оңай защита болмады деп оқылады. Вот шу докторлық қорғап, онан кейін мен уже әр нәрсе көп іш болғаннан кейін іштен көп ішлеш керек. Шуның үшін мұны балалардың ішінде Қазақстанда, чтобы быть один из лучших детских хирургов болу үшін уақытта күнде тіршілік қылыш керек, постоянно. Шуның үшін мен уже ойладым, что біздегі ішлеп жатқан іште бір раздел бар, детский колопроктология деген. Шу ішіміз анша дұрыс жол болмады, потому что әрбір балла операция қылмыз, бірақ инвалидизм сема көпейіп жатқан. Шуның қандақ жолын тепіш керек деп, мен аста-аста іздеп, дүния жүзі бойынша ең атақлық әші салатымда ішлеп жатқан, сағат ішлеп жатқан профессор Альберто Пеня деген. Шуның әм білім ішлерінде оқып, ойладым, әш әдемлі көсәм, әш әдемлі кәзәшсәм деп. Шуның жолын іздедім. Шуның жолыны тепіп, мүмкіншілік болып, мен американцылар арқылық бірінші стажировкіне 2004 жылы стажировканы әші Нью-Йоркта өттім. Нью-Йоркта Колумбийский пресвитерианский медицинский центр деген ба. Это самый крупный центр в Америке, где вот президент Клинтон операцияға ие. Это мощный центр. Вот шуяда маған мүмкіншілік болды, американцылар ярдам қылып, шуяда мен стажировка өтіп, шуяда мен Альберто Пеняны встреча кәзләштік. Бірінші қытым. Армыныңыз? Да, армыныз етті. Бірінші қытым мен шу уақылада 2004 жылы шу кәзләшіп, шу кәзләшкенімізде 12-часовой новости Нью-Йорка деген телевидениеда көрсетті. Наша встреча, мен записьлерім ба. Шуақлар біздің первая встреча с Альберто Пеня. Шу мұндан кейін у адамлан яқшы кіштан тонышып, 2 жылдан кейін у маңа стажировкаға чақырды. Уақта уже Нью-Йорктың Цинциннати деген клиника кеткен. Шуяда мен оның да 1 айлық стажировканы өттім. Это мұшы бывший СНГ. Ну, ішінде бірінші прошел Қазақстан емес.
СНГ. Россия, Прибалтика, һәм Украина һәммәсен алсақ, шулардың ішінде бірінші прошел у него стажировку вот 2006 жыл. Вот шундан кейін шу әднем қып, ондан кейін көп илми іш белән аралаштык. Шундан кейін илми іш аралашып, шу вакытта 2006 жылдан 2007 жылы мен почетный профессор алдык. Шу клиниканыңки немесе как почетный профессор. Азыркы Cincinnati Children's клиника басыңла, шу жерде есть фамилия почетных профессоров. Шунун 17-нчиси мен изилип турган немесе. Шунак өтіп, ондан кейін иштеген уже башланган шу үгенген һәм операцияны 85% һәммәсіне Қазақстанға мен внедрил впервые. Һәм сложный операциялар. Азыркы вакытта мана муш операциялар һәммәсіне көп менің шәкертлерім азыр кылып атыды. Чөнки улар сез үгәттегез. Да, конечно. Беренче операцияны мышда Қазақстан мен башлаган. Әлбәттә, Нурлан ака, сездәк акымыз белән фәхрләнәбез, мактанабыз. Безнең армынымыз һәм сездәк устазлардан сорайдыгыбыз, сезнең аркаңызда менә шундый көплегән яш җигит кызларыбыз чыксы килгән армынымыз бар. Әнде ака, мошу яны бер сорау, күндә аңлап зериккән коронавирус, яр yüzünü каплаган агырык. Оныңга шәнмәй аткан техмо адамлар бар. Сезнең бешид кандай көз карашыңыз болды, һәм хәзерге көз карашыңыз шу агырыкка нисбәтән кандай? Ну, мен әмді үзем инфекционист емес. Конечно, көбісі мұндақ суалlarda врач-инфекционистла дұрыслап жауап берішкек. Бірақ өз ойыңыз врач болғанды кен өзім ойым етме. Бірақ любой німді бұл просто кеген ағырық емес. Бұл пандемия. Пандемия деген сөз дүния өзді һәм еді ағарып атыды. Шунun için her нәрседе onun врачлар айтқан екен, чтобы определенный дистанция tutып, өзін сақылныш, өз көз қараш, яқын дұрыс маска тегіп, қолын обработ қылыш кетіп, әмісіне үгітуді. Оны үгітмесе азыркы уақытта мына Индияны көресіздер. Индияда азыр өлім көп болады деймін. Оның әрсіне көп соблюдат қылмаған, шунun için шундай болады. Азыркы уақытта, например, һәммә дүния жүзі бойынша вакцинация болады. Конечно, мұны коронавирус деген вакцинасы қылғанда көп вакцинала 2-3-4-5 жылға еші мүмкін вакцинала. А бият коронавирус вакцина пока разработка қалыры, әмді 2 жылға дәйді, етуді дәйді. Но 2 жылға ятмысыма, 1 жыл ятсыма, уже мұны коронавирусының өзі күші аста төбелейді. Шының үшін шу төбелексі уақытша әдемлен сақылап қылыш үшін бір ел это вакцинация. Башқа амал жоқ. Башқа амал жоқ, конечно. Мүмкіншілік азыр ең асасы балаларын әммесіне қоқымаш керек. Көп нәрсіде мұны коронавирусда 100% асақ, мүнке 80% легкой и средней степени тяжести. Только 15-20% тяжелой степени. Көбісі, конечно, вакцина қылғанды ба, вакцина әмесі қылыш керек, бірақ вакцина қылыш үшін әр нәрсіде Mesela врачлар көріп, что он здоровый, ешқандай хронический ауырлығы жоқ. Мындақ нәрселер острый ауырлығы жоқ. Жүрек ауырығы, сахарный диабет, онан кейін онкология, һәм улақларға вакцинация пока можно воздержаться. А әммесі тән саламат дұрыс болса, вакцинада қоқыш жоқ. Это бүтілі дүния жүзі қылатқан екен, содан кейін вакцинация қылыш керек, это дұрыс. Әнде мұны ағырып атқанда көплеген қайрындашларымыз біздің ұйғыр тебәбәтшілігіні қолланды. Сіздің шуның көз қарашыңыз қандай ака? Я, мен әмде уже 39 жыл мұшы медицина ішлеп атқан екен. Медицинаның просто бұндақ іш емес, мен ілмі ішін көп қылған екен. Без доказательной медицины бір нәрсіне бірге итамаймын. Это дұрыс емес. Біз бір ішіне yol қол үшін қаншелік этап эксперименталын өткізіміз. Чтобы балла, тем более, көп әдемлерге экспериментальный іш болмаш керек. Мұны чөп, мұны яқшы керек, мұныңға яқшы керек болмайды. Шunun için ondaq нәрселеріне көп тақытыш, оны дұрыс деп дейшіқі мән.
Siz öz kasbingizda, ya'ni pediatriya, mana kichik bolalar xirurgiyasida shu Uyg'ur milliy tabibachiligi qo'llangan paytlaringiz bo'ldimi? Hech qachon qo'llanmadim. Hamda boshqa mundaq ko'p arxlar bo'ldi, энтерологические заболевания, там неврология, может быть, bilmayman. O'zingiznikida Amerikada bizda bolalar xirurgiyada. Xirurgiyada durust diagnoz qo'yish kerak. Diagnoz bilan duruslab operatsiya qilish kerak. Uni если durust yo'l bilan qilmasa, u hech qachon uning rezultat bo'lmaydi. Shuning uchun men hech qachon qo'llanmagan. Tushunishlik. To'liq javobingizga ko'pdan ko'p rahmat. Endiki savolimiz shu sog'lom umr surish uchun asosli o'rinda nima turdi aka? Sog'lom umr surish uchun. Endi bunday aytganda, har bir odam o'zining tan salomatiga duruslab ko'z qarash. Ko'psi o'ylaydi, hech nima emas bu. Agar bag'irda uni qaramash kerak, anaqa qilsa, nima qilmash kerak, vrachlar ko'rsatmash kerak. Ya, u durust emas, u durust yo'l emas. Har bir odam shu chet elda nima uchun nima tan salomatga boshqacha qarash, ko'z qarash. Потому что u yerda har bir odam o'zining tan salomati durust bo'lmasa, erta kunga uningga ақша төлеш kerak. Yomon har bir operatsiya, har bir qilgan ishi yomon qiymat u yerda. Shuning uchun ular aldын ала здоровьесі немесіге азайттан башқаша қарайды, көз қараш. Біздіңкілер көбісі оны түшенмейді. Потому что азық уақытта қанша қымғанда Қазақстанда государственная больницаларда бесплатная медицина. И шуныңға ешқандай немесі жоқ. И шуныңға здоровьеға, тән-саламатқа қаршы, вообще көз қаршы дұрыс емес. Любой адам болса, әр күнде дұрыс өмір сүріш үшін әр нәрсені дұрыс жол беш керек. Дұрыслап дәмелеш, дұрыслап спорт, физкультура қылыш, тамақны дұрыслап еш. Бір мұншылары көстіп берді, мұндақ тамақлар есіңді яқшы болды ке, мұның тамақларды ағырып болмайды ке деп, это вообще дұрыс емес. Әр нәрседе өзінің місі бар. Қайсы тамақ дұрыс, қайсы тамақны азырақ еш керек, қайсы тамақны әткелеге еш керек, қайсы тамақны өзіңіз қана тамақлысыз екен? Мен езді өскен, мен қай ед өссем, шының тамығы дұрыс келді. Татылық келген бір ертінің, әден болса, кішігін өскендігін бәрі ферментлар әммесі шу тамаққа өгенген. Шуның үшін бір мұншылай дейді, чәттәлін әкілді, беліқланы, андақланы егіш керек деп. Менің көз қаршым башқа. Мен шу езді өскен, мен ездікі тамақла, мен ойлаймын біздің ұйғыр халқының тамақлары үшін диетический яқтын дұрыс. Например, азық мұна әт яз башланды, жүсәйлән теріп, олықнан қылды өсіледі, дейді, жұта, олықнан дейді. Тамақ вообще полезный тоже. А потом әткен чай тоже. Мен әр, қанша жыл болды мұна, әр әткеліге әткен чай, мүмкіншік болса тонынан, бағына көп кештім керек емес. Тонынан білен әткен чай болса әткеліге мен тоқ кәсім, түшікше мен спокойно ішлеймін. Мұнақ етмінде, конечно, біздің тамақларымыз шүнчек яқшы, илләгмен ба, нәрсі дұрыс. Біздің қошағам, әмі нәрсі ұйғыр халқының тамақлары яқшы тамақлар. Бірақ әр нәрсіде все должно быть в меру. Әмі нәрсі, если в меру болса, әмі тамақ пайдылық. Дұрыслап қыса. Тоғыра. Рахмет жауабыңызға. Әнде яны бір сауал, бұл сауал менің ойымша bu savolning javobini ko'plagan qarindoshlarimiz kutib o'tadi. Shu oxirgi paytlarda tor betlarda, internetda kichik bolalarning og'riyotganini nihoyat nurg'un ko'ryapmiz. Shuning sababi nimada? Nurlan aka. Бірақ ağrı деген көбейотқаны, у ağrылар болған оның алдында. Азыр уақытта тәрәққат ұлдан өмен батыды. Мұнда айтқанда, азық диагноз қойыш үшін бір уақылада біз диагнозны файндоскоп білен қолымызбен қоядық. Азыр уақытта УЗИ, компьютерная томография, электромагнитный МРТ,
А потом, значит, всякие коронография, hamma narsa shunchalik mumkinchilik bor. Shuning uchun hozirgi vaqtda diagnozni erkinlik qo'yganға mumkinchilik ko'p. Shuning uchun hozir og'riqlar ko'p. У охлады көпсі нұқыламатты, арқылы тапылматты, и көпсі, может быть, умирали, әмінәсіді. Шының үшін, дақ деш қиын, конечно, что аз тарихат келіп, аз ағырқылар көпейіп кетті. Бірақ ағырқының әр түрлігі бар. Например, біз башланған вақытта 80-ші жылы, 90-ші жылғыча, охлада башқа арқылар дейді, кіші балаларны лечение қылғанда. Шунun için bunu granitler işleğen için bizde doğrulan köpüyüp gitti. Şu doğrulanma dürüst paylanış yolunu köp tapamagan vaxtıdan azırma ağırlar başka küçüyüp başkaça boğatıdı hazır. Şunun için her dersige deydiğim ağır köpüyüp degenemde bağ, конечно. Например, онкология азыр арқылы көпейіп атыды. Бірчетін диагноз, ранняя диагностика. Шуның көпейіп атқан себебі немеде? Конечно, здесь очень много факторов. Бірінші, экология дейміз, экология тоже играет роль. Екіншіден, азыр есть очень много инфекций. У инфекциялар тоже приводит определенным грубый ағырқлаға. Оның декен, соответственно, и дұрыслап тамақ еш, дұрыслап дәмелеш, соответственно, у әміс влияет. Например, бір мочыл дейді, балалама дұрыслап тұғылған немле жоқ деп. Ол дұрыс емес. Азық уақытта, например, езлада, например, играяқ аялла 8 ай, 9 ай ашла дұрыслап тұқылмайды, дұрыслап вовремя тамағын емейді, дұрыслап дәмелеш yolla жоқ. Көбісі болса, например, білмеймін, езладың аштақ көріп қалмыз. Мен всегда ойлаймын, адам баласы аштақ уақытты бағылмады, оны вовремя дәмелеш керек, вовремя өзіге бірашла қартыш керек. Әрбір адам өзінің тәнсаналыққа дұрыс қараш керек. Алдын ала дұрыс қап қармаса, әті күнге мұққа болмайды. Это дұрыс емес. Әнде Нұрлан ака, мана мұшы ағыр атқан көпінше балаланы торбетте шу пулғы мұқтаж, ярдемге мұқтаж деп интернет торбетлерге салды ғой. Шула немешке мұшы Қазақстанды әмес, чәт әлләді давалынды. Әмді ұйықыды сұрақ әміз дұрыс. Чәт әлді мұндағы етқанда әмді медицина, например, Америка, Европаның медицина, конечно, біздің қарғанда жоқыры. Оны дұрыс етіш керек. Потому что мен өзім стажировкада и Америкада болдым, и Европада болдым. Улан, соответственно, больницалары это отличается. Потому что Америкада государство мұна медицинаға ақшаны жық бөлінді. Шо ақша жық бөлінген, соответственно, оның и оборудование, аппаратура, әмін әссе, конечно, это намного выше. А мына ойлсақ, азыр уақытта, например, біз уже 90-ші жылы біз институтты біздің областың больницасы ішлеге уақылада еш мүмкіншілік вообще жоқ дей. Уақылада мына антибиотикларны түрімі жоқ дей, ешқашан тамам. Ағыртылар көп. А потом операция қылдыға уақылада қандақ әмінесін тікішқа жіп өзінен ки жоқ. Мұшы швейный жіпланы біз стерилизация қылып, шылыңына тікеттік баланың 3 айларын әмісіне. Азыр мана 30 жыл өтті, мына ойлсақ, конечно, яқшы болған кен, яқшы хочется еще больше. Азыр әмі нәрсі аднаразы бізде, біздің институтта. Бізде әмі ішледіған оборудование әміс ба, техника нәрсіден, инструментарий яқыдын, даже мұны доғырлады яқыдын әмі нәрсі, конечно, жылдан жылға яқшы болады. Да, бірақ мұны медицина көп көңіл бөлдіған азыр яшла азиып атыды. Почему-то, потому что мында ойлса, медицинада азыр көпсі яшла кегелі, оның айлығы аз. И шының үшін көпсі бамайды. Біз тапшыға уақылада, біздің институтта көпсі медалистлар тапшырады. Абитуриентлар. Ең жық медалистлар мединститут келеді. Потому что мединститут это один из таких привилегированных вузларның ішінде бір аштады. Азы оның күші қалды. Потому что әрбір адам сейчас хочется что-то в бизнес или какой-то ақш деп тұрғанның жолын іздейді көпсі.
Вот. Ну, это может быть, не знаю, дұрыс болады, бірақ мұны медициналық келген адамдар көбісі ішлейме, әшіні қылме деп адамдар келіш керек деп ойлайме. Вот. Азық уақытта мына сравнение ау жыладан қарғанда яшылардың немесе кішінен азиып қалды, да. Оны расын етіш керек. Например, бізде, например, операциялар, например, пластик пищевода у детей. Это көбісі біздің центрда қылмыз операцияларды. Hem Қазақстаннан біздің көбісі бізде. Бір мөлшерде бір азырақ болса ма, көбісі біздің институтта. У, например, Москвада или Германияда ясса, у операциялар где-то 100 мың, 120 мың долларға тоқтайды. А бізде әмісі бесплатно. Біз портал білән үшіді, бізде бесплатно. Қазақстан. Да, қазақстандық үшін. У операциялар біз қылымыз, әмісі идет, все нормально. Бывает и осложнения разные. Осложнение болғаннан кейін дұрыс әмісі ойлайды, что аяқта әмісі яқшы болды деп. Но бірақ это очень дорогие операциялар. Уяқты мұндақ... Конечно. Мен өзім даже Америкада крупный клиника, шуяда болған уақытыда у них было маленькая операция осложнения. Олады ма осложнение болды, бірақ осложнение вовремя, раннее устранение, раннее нем қылыш керек. Һәм нәрсе, это һәмияда нақба, бірақ сфера услуг, условия, конечно, яқшы. Отдельные палаты, оның датыс қышы жатсыма, обсесма, әмбісі, возможности. У системаға кіріш, у нас будущее, наверное. Но в любом случае, мұнда 30 жыл алдығыны, азырқыны қысақ, конечно, это резко өсіп кетті, да. Мұшу азырқы пәйтті экология тәсірі көп му, мұшу яныла интернет, торбет дейміз, Wi-Fi, антенна, шуланың тәсірі көперек мақ. Адам балысының тансаламәтлігіге. Тансаламәтлігі, конечно. Әр нәрсіде экология дейміз. Экологияның тоже мүмкіншілік болса, конечно, экология дұрыс болса, әр нәрсіде ол адам балысы всегда яқшы нәрсе. Оныңғы азы көп бөлінге көп ішлар болады. Экология яқыдың көп ішлар мен болады. Мұны интернет, цифрализация азық уақытта көбісі қолқатымыз балла үшін. Балаларымыз, например, толғындыла уже сотовые телефоны, iPad, немля. У нәрселерді, конечно, зиян көп отасы. Это же в любом ситуации, біріншіден, это психомоторный өзінің включение балаларынки. Бұларынки әміші централизация, мұндақ расширенный көріш жоқ. Азық уақытта узкая направленность, узкое мышление. Да, это вот влияет отрицательную сторону. Азыр балалар, например, көбісі настолько телефонға үгініп кеткен, интернетқа үгініп кеткен, талаға шығып, жүгіріп, немқошқа ойнашқы жоқ. Біз просто сравнивая, біз езді өстікенде ош ойнадық, жанымыз ойнадық, это тоже физкультура определенно. Жүгіріп, футбол, талады кірмәттік. Апыларымыз, давай, іш қылдып, іш қылдып бір чәткен, абынақ ойнатқан уақыт всегда тапаттық, жүгірішіп. Әші, конечно, это уақытлы дұрыс нәрсе. Азық балла, например, только телефонда көбісі. Бірақ үшініма, если в меру қыса, әм нәрсі дұрыс. И дұрыс пайдаланса. Дұрыс пайдаланса, потому что азық уақыт, это о времена, о нравы. Азық уақытта цифрализация настолько кәнәйді, оны балла азырқыды освоение қымса, әті күнді қанақ шілеш керек. Оны без этого yol yok азыр. Потому что азырқа информация шүнчілік еқор, шүнчілік мощная информация, шының үшін оның әмінісін біліш керек, бірақ өз yolu біледі. Вот. Любой яда мен дейме, әмі нәрсе, если все в меру, әмі нәрсе полезно. И это тоже полезно, если в меру. Дұрыс. Рахмет, ака. Мұшы балылық, дәвір тоғырлық гәп қып қалдыңыз. Өзіңіздің қанчы балысы ба, ака? Менікі ішкі балымыз. Да, бір қыз, бір оғыл. Улама шу медицина елді ма, Яқ, мен, конечно, өзім ойлаған, что менің біріншісі қызым. Қызымның вообще білігі күшлігі де. Потому что кішігеден яқшы оқыған бала,
Мәктәпне алтын медальны түгетіп, университетне қызыл диплом белән түгетіп, ну, вообще способность яхшы ди. Мен шу кызымызны ойлаған, шу мәктәп түгеткенге медицинский бастап. Бірақ мен 2 классны кызымны и оğlumны мен больницага келдим. Әкелеп арслан күрсәттем, мындак эшлә, мындак дим. Кызым беренче көрдла, это менің үшін емес бу иш. Моның бу эшләр бармайм деп. Ул өзі характеристик. Шундый бамы дип юридический түгәтте. Әмде шу эште эшләп атыды. Өзі мүмкін собственно нотариальная контора. Вот. Оğlum меники тоже медицинаға бармады, бірақ бір моншақлар ойлап қойды. Папас, сен дұрыс тәпсенге. Шымдақ ойлсан, шыны башқа көп, мен сені көрме қаншек сен ұнтылса, әрбір іштің, мен баштыңғы қысап менің дұрыс болады екен деп ойлайды. Бірақ өзі университетін түгетіп, онан кейін 7 жыл Каспий банкте ішілді. Оны ішлеп, онан кейін Англияда MBA түгетті. MBA түгетті, это очень такой экзаторский университет, да, такой нем қылған. Шыны да, шыны түгетіп, азыр келіп, мана уже банкқа бамыды, у яқта оқыған екен, у нее свое мышление. Мен келдім, только проектны ішлемедім. Шының үшін, мұна Қазақстанда бірінші, мұшы каршерингны ашты мүшеді. Қазақстан бойынша. Ну, это впервые, это проект. Это итальянец, немісті, бірақ Қазақстанда впервые ашқан менің мұш оғлым, азыр генеральный директор каршеринга. Шеде, мұна мұштақ проектлер ішлеп адыды. Это постоянно уже премьер-министрларға, Аким, Байбек, әміміз білен общаться көп нәрселеріне внедрять қылатыды, шынақ нәрселеріне. Байбек вақтыда башқа жолларны, они планировали, но Байбек кетіп қалды, әмді башқа әдемлер кәсі яшарақ, может быть, с ними. Бұл ішлар әмімізі проекты. Шу МБ, Англия түгеткенде, у него вообще психология әмінасы изменилась. Что уяда, оланы готовили так. Что они должны сделать вот так, они должны ойында тумаш керек. Жол көп нәрсені проектны ішланы. А проект неге всегда интересно. Бір проектны дұрыслап жол қойған екен, башқа проектнан ішләш керек. Шундақ болса да дұрыс болды деп. Шу ішкі болымыз. Рахмет. Перзентлеріңізге ма чоң ұтықланы тілейміз. Нишаллыған арзу армаларға етсін. Әнде мұны яны бір суал ака, қызқарлық суал болсын. Zamanımızda hazır yaşla, әсіресе біз сәнәткарлар күндізі ұқлап, keçisi boş жүрміз. Yani işleyimiz, ұқлымаймыз деген сөз. Шының бір тәсір бар ма? Саламәтлікке. Әр нәрсіде, конечно, өз жол білем алмаған ке, әр нәрсе тәсір болды. Бірақ мұны тәсір десек, әтіп күнде бұла, ой, дұрыс емес келіп, оны шыштып қойды, ташлаш мүмкін болмайды да. Мен өзім медицина түгеттім, бірақ менің башылыш ішім, мен бірінші 10 жылда еш қачан дұрыслап ұқылмаған. Ішпілел болған. Мен көп ішлеттім, менеке бір чәттін жоқлада яш семья болған екен, семьяны бекіш керек. Біздің айлық аз болған білен, мен дежурство білен, иыға 12-13 дежурствалме. Onun içinde 1,5 ставка біздің немде ішлейме işte. Onun кейін санавиация білен башқа жақларға бош уақытты маңымыз. Şu әрбір вақытта уақыт қанақ қайтшын ұқлаш керек. Ешқашан мына кетісі дежурсы болып, еш операцияны қылып ұқылмай, күндізі яны ішлеттік. Шының үшін бір мешта үй келіп ұқлап еш. Мен ешқашан не забуду, что мұстақ ең бәқтілік әдімлі кеп сразу ұқылады деп. Біз келсіз бір 2 секунд ішінде отключаешься. Это вот бәқтілік вақытла. Аз ондақ вақытла жоқ қой. Шының үшін әмісіне етішқа мен дұрыс ел дәлмейме, бірақ мүмкіншілік болса, конечно, дұрыслап дәмелеш нұмқыз керек. Бірақ яш вақтыда әдім балсы көп ішлеш керек. Оны да қоқмаш керек. Әнде мұны өз ішіңізді, өміріңіздегі әң қиын операция есіңізді ма? Ve o aka немісі білән қиын болды.
Мында әмді бұл суал дұрыс суал, бірақ қиын операциялар постоянно көп. Тем более мұны әр уақытта уже кандидат болса, онан кейін доктор болса, онан кейін мен 5 жыл работал главный детский хирург республики. Уақылады әр ең егір операцияларны сен өзің көрсетмесең башқасы кім көрсетіш керек? Если сені башқаша көз қарашы саңа, если врачлар отырыста уважение болуш керек, шуақлады. Нұмқос үшін әр егір операцияларны мен өзім алған. Бізде мынақ ойлаш керек. Біздің ішімізне қандақ біз ішлеп жатырмыз, қандақ операция қылатымыз көрдіған адам азлық адам. Потому что операция қылатқанда біздің өчеркі туған яш врачлар. Шуның үшін біздің қылатқан ішімізде көбісі көремейді. Вот, например, сравнение с актерами. Актерларники, әрбір талантливый нормальный актер, а на сцене он показывает свое искусство. А монохирургия тоже какое-то индивидуальное искусство. Шуның үшін например, қаншылық мен шәкіртлерім операция үгәтсіма, сән қандай қыламайды, жолын алды дұрыс. Бірақ әрбірсініңкі өзініңкі жолы. Определенные жолы. Это определенное свое индивидуальное искусство. Вот. Шуның үшін ең қиын операция. То, что как раз кеватна операциялар көп. Жық операция. Бір есімде Азамат деген бір балының операция қылған. О бала менің алда 11 операция өткен. Один за один. Еш қаншыды болған? Уақлада 13 яш, по-моему. Шу балыны апатом біздің Қарағандыдан бізге әкелді. Біз әкелген уақытта шу бала шүншек орталап кеткен. 3 айның ішінде әмме төшік. Шуны операция алдық. Мен оның екен еще 4 қайтым операция қылдым. Шубалны. 4 қайтым операция бар. Ішінде кірдіғая yok. Әміміз шүншелік қиын операция болды. Шу операция қылған уақылада бір монша қылдым. Әші уақытында мен өзімнің үйшіде аялымға етаттым. Башқа көп етмадым. Мен сілемді сұрақ болған екен етуатым. Шу балыны операция қылмай әр уақытыда. Бір операция қылмыз 2-3 күнден кейін тешілді. Yani operasiya qilamiz, yani teshildi. Shunda qilib har bir bizning direktorlarimiz yig'ilib shunda qilib onun hech kim o'ylamagan. Вот, yani bir уже 3 operatsiya o'tdi. Onun aytgalik kelsam, bal yotdi reanimatsiyada. Bundoq ko'zini aralab ochdi. Men deyman-da, дорогой Азамат, придется еще раз операция qilish kerak seni. Bundoq, sen давай qo'rqmagin. Hem нәрсе мүмкіншілік болса, ярдам қылмасаңа. Сен арал көзін ашыды. Нұрлан Нұркевич, я вам верю. Сөзі маңыз шүншілік еғат еткен. Шын операция аға уақытта, азырғы уақытта мұндақ сөйлегенде әрбірсі может неправильно дейді. Операция ашымыз 8 ядын, яғни шелі төшік. Шыны тікіп кейуатына, и маң какой-то күш келді. Всевышнего. Күш дедім қыл. Шля. Уже әммесі уже думали, что уже умирает человек. Шля. Қанша сағатлық болды? Қыл. Ой, сағатлық есімдім жоқ. Но то, что операцияны до конца қылыш керек. Үшелен тісі жытылып атқан немесе, но маңа күш әкіліп атады, маңа как будто құлғымды даватқан сөз ішлеген. Еще дальше. Әмін нәрсі нім қыл, ташылмаған. Аштақ деп ойлаған. Шуны нәмісін қып қаны ке шу операцияны бал дұрыс болып кетті. Сақип кетті. Да, сақип кетті. Мен дейме какой-то степени Құданың какой-то тәсірі. Ойлаймын, аштақ десе әдем балсы күлуді. А в самом деле вот такие ситуации тоже бывают бізде, біздің ішлада. Шу бала шундақ болып кетіп, азыр Астанада акимат ішлейді. Постоянно звонок тойға барамдым. Мыдақ етқанда ашақ бала. Ондақлар жық, ішіде ашық қаған, есім қаған бала. А мыдақ баладың көпісі мені түнегін толған баладың қаншек операцияларын қылдық, ең операцияларына. Потом, көплеген. Оның әмісті. Қолыңызға дәт бәмісін өке. Рахмет. Дәйдікен бірінші ұлық Алла, оныңдан кейін адамның саламатлығы сілі оқшаш доқторларының қолда. Мұшы ұтықлық өткен операциядан кейін қандай хис тұйғыз болсыз әке?
операция яхшы өтіп болғандан кейін. Әр нәрседе мұшу уақытқа келіп отқан, значит, бұл іш маңа көңілім тошмаса, бұл ішіне ташлап кетемін мен. Әр нәрсе көңілім тошқан үшін мен мұшу уақытқа жол тұтатып, мен мұшу жолға келдім. Однозначно. Шуның үшін әрбір операция, бізге келген әрбір бала шу яхшы болып кетейін деп келді ғой. Шуның үшін мүмкіншілік болса, балаларын қандай келді, шуларны дұрыстап операция қылып шыққан деген, это каждый ағырық, это каждая победа. Расничкек. Мана ағырық, мана сән. Вот шуның үшін сән ағырықны еңіш керек. Еңіш үшін өзіңнің күшін шығарыш керек, біліміңнің әмісін шығарыш керек, әмісін ішінің қойыш керек. Вот шу уақытта результат болды. Амдақ просто ішләш, еш қачан орнық келтіремейсі. Шуның үшін әр нәрседе постоянно, если бұл ішіне үзәң алған декен, ол ішіне әр қачан ең күшін селіп дұрыс ішләш керек. Шу уақытта и көңіліме келді, әм нәрсе, и қошалық. Азық уақытта, например, уже мұндақ айтқанда мыңлыған операциялар қылған, шуларның бір мойшылар уже көп, уже врач болып іштеп атқанлар ба. Мен операция қылған балалардан кейін, мұш балалар хирургияда іштеп атқан бал ба. Әшіні мен в свое время операция қылған. Мұндақлар көп қой. Потом көп депутатлардан кейін балалардың операция қылдық, не айтқанда. И мұны акимларның, министрларның көп балалардың операция қылдық. Вот, сол әмімісіне жолға селіп, азық уақытта Яхшы өмір сүріп, Құдайым шығып кеп барды. Құдайым бұшықы әмін әстер мән. Яғни, мұшы яхшы өткен операциядан кейін, шындақ бір қошаллық істойғылады болсыз деген сөз, әлбәтті. Әлбәтті. Шындақ күлі нұрғын болсын, ака. Рахмет. Сіз етіп өттіңіз, профессорлық қана егі болдыңыз, мұшы доктор медицинских наук дейміз. Уладың башқа, яғни сіздің қанша шағыртыңыз ба, әм ула қандақ ұтықлағы етті, ака? Ну, менің азыр ойлсам, где-то 20 шәкіртлерім ба. Олардың ішінде бізде ілми іш білен ардышылған адамдар аз. Көпсі біздің 2010 жылы защита кандидатских докторских дисциплинарных епәтті. Біз аз баллонский система көчіп, шының өткен мұн наук еқідің кішінен бізде тоқталыш болып қалды. Да, азыр болып қалды. Бірақ мүмкіншілік болса сөйлем, менің шәкілімшіде доктор наук Айыпов Расулбек деген ба, азыр мұны Астанадығы чоң мұны научный центр, национальный центр материнства детства директор болып, азыр уже медуниверситетінің проректор болып ішлевады. О, менің шәкіртім, онан екен, ян бір шәкіртім уже мединститутта доцент болып сабақ беруді. Ян бір шәкіртім біздің институтта азыр мұшы неонатальный хирургияның ке главный неонатальный хирург республики. Ол әміміз менікі шәкіртлерім, да. Оның ішінде, например, менің шәкіртім ішкі адам, ішкі ласымын фонд первого президента үшеді лауреат болып аталды. Это тоже большой успех, потому что әмісі ілмеші білен, өзіміздің ілмеші. Вот. Шлавлян, например, мен шәкіртлерім білен көп мұна публикация, мұны жүқ ішлан қуатмыз. Менің өзімнен ке 300-ден жүқыры уже опубликованы ішлаба. Оның ішінде мұна 3 монография врачлар үшкім yazған. 3 монография шықадық. Вот. Шындақ ішлан қуатмыз, мұндақ азық уақытта мен уже әндік жыл уже пенсия шықыма, бірақ мен уже подготовленный, уже әмі шәкіртлім таялық. Әті мен пенсия шықып даже кәтсам ма, ол іш тоқтымайды. Әші мен уатқан іш өз елді маңыды, осыныңға мен қошалдың орын келдік. Әнде Нұрлан ака, ойыңызды мұшы пенсия шыққаннан кейін дәмелішіп кетемсіз, я ішіне давамлаштырамсыз, ака? Я, мен әмде іштің қоқмаймын. Например, біз пенсия шыққанда бізде бірақ көп атақ хирурглар пенсия шыққаннан кейін уже көпсе ішін ташлайды. Ну, в какой-то степени, может быть, чисто
не знаю, возрастной может быть қиын, наверное, но мұны іш деген ответственный іш. Шуның үшін әрбір яш қосылғаннан кейін это какой-то ответственность снижается, и поэтому может көбісі кетіп жатады. Но мен ешқашан іштен кетмеймін, однозначно. И даже мен азыр бана пенсияда уже мен өзімге яш балаларны тәйялаватмын, өзімнің орнымға. Әші балаларға әші іштен башылса, мен чисто ярдымымне. Да, қысқы болды, қаған мәслихатшыда, да, кімге керек болса, институтқа керек болса, қаншылық мастер-класс көстіғанға, көп врачларға көстіған мастер-класс аталған, ярдымыны қып беріші мүмкін. Оның алдыда мен көп әмі Чимкент, Астана, Атырау, Талдықорған әмі яқлаға әр жылы мастер-классқа бір 5-6 операция қылаттым. Яш врачларға, ну, как обучающий. Да. Азыр вақытлы азайып атқаннан кейін, пенсия шыққаннан кейін, может быть, аштақ ярдам может керек болды. Вот. Или, может быть, лекция оқидығанға шақыртса, пожалуйста. Вот. Шындақ ішлақ қысқы мүмкіншілік бар. Ну, ішлақ мүмкін. Яғни іштің давамлаштырма дейсіз. Да, іштің однозначно. Бірақ, өзімнің даже, может, азыр руководителем хирургии болсыма, мен ішімні яшларға тапшырма обязательно. Потому что бір ойлады ғой, бір кіріп алса, ешкімге бәгісі жоқ. Мұны нұмқып, чтобы до конца ішләшке, я, мұны тұрса әмәс. Лучше яшлағы yol беріш керек. И я, например, біз қыған іште, яқшы аштың үгініп, азы олар еще давамлап, еще яқшы қыш керек. Жоқта қыған ішін дұрыстап ойлаймыз. Шының үшін мен однозначно яшны обязательно уже готовлю. Шына қылмыз, а қағын ішмен жыққу, потому что мен как академик Европейской академии әр жылы мен шақырды. Да, бізде очень много мы общаемся, многие профессора улавлян. Ежегодные конгрессларға мен участвую с докладом, со всеми делами. Вот. Үйеді азыр көп профессорлар мәселен қазіршіміз әр жылы. Ұндақшылаба, а потом башқы Таджикстан, Өзбекстан еледі бір мөч операция шақырды. Мен шияқлар бар мен совместно şu профессорлар көп ішлейміз ғой. Таджикстан, например, центральный журналда, я как член редакционной коллегии журнала «Здравоохранение Таджикистана». А потом я член редколлег журнала «Архив Евромедика» германский, Европанынки журналда. И я уже 3 жыл как член редакционной коллегии педиатрии, журнал педиатрии американский. Американский, я думаю, член коллегии. И поэтому он шла на рецензию отправляет. И көп приятный шлак жық. Оларын қылыш керек, езіш керек. Зерікмейсізге. Да, вақыт деген шындақшыларны давамлаштырышқа. А потом я башқа ойларым ба, ойларымны надо ашыш керек. Это уже, да, әмі опытны передавать. Бірден езішке. Тоғыр дейсіз, әка, тоғыра. Ішіңізға, яғни муафиқаттылық тілейміз. Алғы басы өсін. Әнде мұны бая өзіңіз еттіңіз, әка, езден шыққан оғлансыз, кәтмен жұтыны яқшы біліміз. Сіз яңылы айтқандай көплеген академик мұшындақ спорт тараптан болсын, медицина тараптан, білім тараптан көплеген ұстаз ақыларымыз, әлдеріміз шыққан жұтланы бірі. Шу жұтты білім алдыңыз, жұтыңыздың қаншылық сегіңгініңіздің бая еттіңіз, жұтыңызға пат-пат беріп тұрамыз, әка? Да, дұрыс сол. Мен жұтымны шүнчілік әтвалайме. Шүнчілік мен әм бірсілі арлышыме. Ман келген балла қымдақ ердім болса, мен всегда қолым созыме баллаға мүмкіншілік болса. Әмде езіқ пат-пат беріш азыр вақыт жоқ. Растынш керек. Мен, например, понедельник кіршіміз, бүттілі бір әптеге полностью менің вақытым әміз расписан. Әм операция. Операция. Мүмкін бізді ученый советла ба, мүмкін конференции, конгрессы, әрбірсі менің расписаны. Бывает, что бір айның ішінде әмі күнлер расписаны. Шының үшін кәтмелігі пат-пат беріш вақытла аз, бірақ Құдайым болса, мұна пенсия шыққанда беріші мүмкін, потому что ез деген әшілді өскен, ез тұғылған. Потом біздің езінің адамлары башқыча адамды.
Вот, уларныңки, білмеймін, олардың тәрбие башқынығынтан, әдемлерің башқыча, бір-бірісі бір айлық шаш. Вот, біздің езді, мұны не только біздің академик, доктор наук кандидатла ең көп біздің езді. Бірақ мені даже мектепте оқыған балалар, менің қышымды бітеген оқыған балаларның шөншілік білімі жоқыры. Мәмді қазір селістірмен ғой, көп селістірген возможность ба. Шу балаларның ке әр бірісіне етсақ орынды ипмалған балалар дей. Вот. Бірақ келешекте ездің яны көплеген әдемлер чықыды деп, шыныңға қошалып ішініміз, қошалып болмыз, шыныңға әнтіліміз. Мана мұшы суалының қойғанымның сәбебі, азыр пәкәтлі кәтменді әмес. Яны ұйғыр нәкесінің башқы езілерді, еркет тәвәсіді болсын, челек, бұрынғы челек, азырғы әңгекші қазақ нәкесіде көплеген яш жігіт қызларымыз ба. Яқшы оқуатқан мектеплерде. Шу ұшчумкарлаға, әгер медицинны yolunu талайма дегючілер болса, шуларға қандақты бір мәслихат береттіңіз? Бірінші дейдіғінім, мана езді тұрып, ең асасы тәрбие аған балы ба. Тәрбие дұрыс болса, оның білімі болса, біліміні ипмалғанға, еш қачан іштің қоқмаш керек. Любой іш. Не только медицина. Хоть инженер, хоть муалим, хоть ылми ішла, хоть башқы ішла болсын, әр ішіне күш селіп шыққыш керек. Іштің еш қачан іштің қоқмаш керек. Іштің қоққаны кен еш қачан бір yolunu аламайды. Шының үшін езкі балаларынке мүмкіншілігі шүншілік юқыры. Ола ішлемчен көпсі. Яқшы тәрбие ағам әдемлі. Шының үшін, если дұрыслап ішлейдіған болса, әмін әсі орны болды. Мен шыныңға надеюсь, однозначно. Әнді медицина yolu жо? Медицина yolda оқыш түшме дегіншілерге? Оқыш түшме. Азық уақытта, медициналық түшіш анчы қиын емес. Біз вақытларды ойлаған білен, азық уақытта қиын емес. Көпсі азыр, если дұрыслап тіршіп оқып, тапшырдыма оқима десе, мүмкіншілік ба. Бірінші жыл болмаса, ішкенші жылдың түшік болды. Оның да кейін yolunu дұрыс қойып, yolunu ипмалдыған болса, әр қачан ішіне ипмеш мүмкіншілік ба. Бірақ мен етедіғінім, медицинада, если өз көңілін бөліп аштақ ішлеме десе, медицинаның ең яқшы профессия деп есептеймін. Бұл профессияда мүмкіншілік болса, yolunu tepip, yolunu ипмалса, нем деген азық уақытта мүмкіншілік ба араласышқа. Ең бақытлық нәрсе, например, чәтелләр беріп, конгресслар участ қылып, конгрессларда докладлар қылып, көп немлермен ilmi işlеп жатқан әдемлермен бір болып, шындақ işларда нем деген yol içildi, бірақ шыныңға бірақ тірші керек. Да, мүмкіншілік болса. А так, медицина деген вообще дұрыслап ішілсе, ең яқшы профессорлың бірі. Однозначно. Если бір моншылар ылмешіні қандақ епмаң, қандақ yol көсіперсіз десе, пожалуйста, менің yol ішігім всегда ичік. Біздің институтта кәсе, всегда етперме қандақ мәслихат патая. Любой әдем кәсе, пожалуйста. Бірақ дұрыслап ішлейме десе. Просто так мүмкілсіз ол болмайды. Дұрыс, әлбәтте. Медицина yolu бір оңай yol емес. Çünkü адамның саламатлығы бая біз айтқандай бірінші Алланың қолында, онан кейін докторның қолында. Рахмет ака. Сөйіптіңізге көптен көп рахмет. Бүгінгі күнде шындақ бір қымбатлық вақтыңызды бөліп, ішлеріңізді ташлап, бізге келгеніңізге minnettarlığımızı білдірміз. Әнді экран алды отырған тамашыбыларға өз тілегіңізді айтып, пікір, сөздеріңізді мәрхәмет. Әмді әмісігін етіміз әр нәрседе азырқ вақыт деген ең яқшы вақыт мүмкіншілік ба. Шының үшін ең асасы ағырмай, тансанат дұрыс болып, семьяларын дұрыс yolық селеп, әшішларын яқшы маңғысыңла, біз үшін бір қошалық. Әнді рас десем, мен ұйғыр болғанды кен, көп ұйғыр
яш балаларға deydigan sözüm hech qachon ishdan qo'rqmanglar. Yaxshi ishlasanglar, har qachon o'zinglar yo'lni topasizlar. Bir qatam bir yo'lni ip manganda to'saqliq bo'lsa, boshqa yo'l bor. U yoq to'saqliq bo'lsa, yana boshqa yo'l bor. Shu yo'lni izlab tepib chiqsanglar, har qachon cho'ng utuq deb o'ylayman. Shuning uchun deydigan so'z mana shu yoshlarga. Hech narsadan qo'rqmasin. Rahmat aka. Mumkin bo'lsa. Sizgimi dunyodagi bor yaxshiliklarni tilaymiz. Teningizga salomatlik, oilangizga xotirjamlik, mushu ko'plagan odamlarga qilgan yaxshiligingiz sizga yaxshilik bilan qaytsin. Aman bo'ling aka. Rahmat. Rahmat. Hurmatli ekran oldida o'tirgan aziz tomoshabinlar, salomatliginglar yaxshi bo'lib, mushundaq akamizning aytgan maslahatlariga quloq solinglar. Aman bo'laylik, ba bo'laylik. Yana ko'rishguncha sog' salomat bo'laylik.